जय श्री स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, श्री स्वामीनारायण विद्यापीठ रापर वागड़ कच्छ वती अखियाणी रोजी हूँ आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों फरी एक बार हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आजनो आपणो विषय है वाणिज्य व्यवस्था अने संचालन अने आपणे जे आगळ पाठ जोता था ए छे धंधाकीय व्यवस्थाना स्वरूपो 2। तो एनी अंदर आगळना 2 जे आपणे पॉइंट चर्चा करी अने आजे आपणे धंधाकीय कंपनी जे छे एमां कंपनीना अलग अलग प्रकार छे। तो आ प्रकार विषे आज आपणे जोवाना छीए। तो जे अलग अलग प्रकार है एमां मुख्य जे छे ए छे खास कायदा द्वारा अस्तित्वमां आवती कंपनी, सभ्य संख्यानी दृष्टिए, वर्चस्वनी दृष्टिए अने नोंधणीना स्थाननी दृष्टिए जे अलग अलग प्रकार है। तो पहलो आपणे जोईए के खास कायदा द्वारा अस्तित्वमां आवती कंपनी के संसद द्वारा अथवा विधानसभा द्वारा जे केन्द्र लेवलनी हशे तो ए हशे संसदना कायदा द्वारा, अथवा राज्यनी कोईपण कंपनी हशे तो ए विधानसभाना खास कायदा द्वारा अस्तित्वमां आवती कंपनी। एना उदाहरण आपणे लेवा होय तो जे आरबीआई छे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, LIC लाइफ इंश्योरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो आ खास कायदा द्वारा अस्तित्वमां आवती कंपनी छे। एटले खास कायदा द्वारा अस्तित्वमां आवती कंपनी छे। त्यारबाद सभ्य संख्यानी दृष्टिए जोईए तो जाहेर कंपनी, खानगी कंपनी अने एक व्यक्तिनी कंपनी। तो जाहेर कंपनी छे ए जे सरकारी कंपनी कहेवाय दाखला तरीके, अने जे खानगी कंपनी न होय तो एने आपणे जाहेर कंपनी तरीके ओळखीए छीए। जाहेर कंपनीनी अंदर उदाहरण आपणे लेवा होय तो एना प्रकार जोवा होय तो ए छे शेर मूडीथी मर्यादित जवाबदारीवाળી कंपनी, जेने छेड़े लिमिटेड शब्द है यूज थतो है। त्यारबाद बांयधरीथी मर्यादित जवाबदारीवाળી कंपनी अने अमर्यादित जवाबदारीवाળી कंपनी है। तो जाहेर कंपनी होय तो एना शेर छे ए जाहेर जनता ने ए खरीदवा माटे आमंत्रण आपी शके छे, अथवा जाहेर कंपनीना जे शेर छे ए आम जनता छे ए पोताने जेटली पब्लिक छे तो एने पोते आमंत्रण आपी शके छे, अने जेटला शेर खरीदवा मांगते होय तो जाहेर जनता छे ई खरीदी शके छे। अने जे एना शेर खरीदेला छे ए शेरनी फेरबदली करवी होय तो ए सरळताथी करी शके छे। टूंकमां एनी जे शेरनी फेरबदली छे तो एना उपर कोईपण प्रकारनुं नियंत्रण आवेલું होતું નથી। तो जाहेर कंपनीना शेर छे जाहेर जनता छे खरीदी शके छे। त्यारबाद एना प्रकार जोईए तो शेर मूडीथी मर्यादित अने जाहेर कंपनीना आगळ जोईए एनी सभ्य संख्यानी दृष्टिए जोईए तो जाहेर कंपनीनी अंदर ओछामां ओछा 7 सभ्यो होय अने वधारेमां वधारे केटला होय तो एनी कोई लिमिट नहीं, अथवा वधारेमां वधारे गमे तेटला व्यक्ति छे एनी अंदर शेर खरीदी अने जोड़ाई शके छे। एटले वधारेमां वधारे केटला होय तो एनी कोई लिमिट नहीं अने ओछामां ओछा जाहेर कंपनीनी अंदर 7 सभ्यो होवा जरूरी छे। एनो जे पेटा प्रकार छे शेर मूडीथी मर्यादित जवाबदारीवाળી कंपनी के जे पण व्यक्ति छे एने जे शेर खरीदेला छे तो एनी जे दार्शनिक किंमत छे एना पूरती एनी जवाबदारी छे मर्यादित रहेशे। एने पोते जेटला शेर खरीदेला छे एटली एनी जवाबदारी रहेशे। एटली कंपनीनो कदाच विसर्जन थाय भविष्यनी अंदर तो एनी जवाबदारी पोते खरीदेला शेर पूरती मर्यादित रहेशे। त्यारबाद छे बांयधरीथी मर्यादित जवाबदारीवाળી कंपनी। जे शेर खरीदनार छे शेर होल्डर तो एने पोते जेटली बांयधरी आपी हशे एटली बांयधरी पूरती एनी जवाबदारी छे मर्यादित रहेशे। कंपनीनुं विसर्जन थाय तो एने जेटली बांयधरी आपेली हशे एटलो ए पोते चूकववा माटे ए व्यक्ति जवाबदार रहेशे। त्यारबाद एनो त्रीजो प्रकार छे अमर्यादित जवाबदारीवाળી कंपनी। जे अमर्यादित जवाबदारीवाળી कंपनी छे तो एनी जवाबदारी छे अमर्यादित रहेशे। आगळना प्रकारनी अंदर जोयो के बांयधरी जेटली आपी होय एटली ज पोते जवाबदारी चूकववा माटे व्यक्ति जे एना संचालको छे शेर होल्डर छे एनी जवाबदारी छे मर्यादित होय छे। ज्यारे अमर्यादित जवाबदारीवाળી कंपनी छे कदाच भविष्यनी अंदर एने विसर्जन थाय तो जे ते सभ्यनी जवाबदारी छे अमर्यादित रहेती होय छे। कंपनीनी जेटली मिलकतो छे एना करता जो कंपनीनो देवो छे कि वधी जाय, बधी कंपनी छे पोतानी बधी मिलकतो छे आपी दे छतां पण देवुं जो एनुं पूरुं थतुं न होय तो एना जे सभ्यो छे एनी साथे जोडायेल जे व्यक्तिओ छे शेर होल्डर छे तो ए पोताना अंगत मिलकतो वेचीने पण कंपनीनुं देवुं छे चूकवता होय छे। એટલા માટે એની જવાબદારી છે અમર્યાદિત જવાબદારી છે। એ જ રીતે આગળ જોઈએ તો ખાનગી કંપની જે જાહેર કંપની નથી તો એને ખાનગી કંપની તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। અને એની સભ્ય સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો ઓછામાં ઓછા
2 સભ્યો હોવા ખૂબ જરૂરી છે અને વધારેમાં વધારે 200 સભ્યની એની અંદર ખાનગી કંપનીની અંદર મર્યાદા છે। જ્યારે આપણે જાહેર કંપનીની અંદર જોઈએ તો વધારેમાં વધારે કેટલા સભ્યો હોઈ શકે, તો એ પ્રકારની કોઈ પણ મર્યાદા નથી। વધારેમાં વધારે ગમે તેટલા વ્યક્તિ છે જાહેર કંપનીની અંદર જોડાઈ શકે છે, જ્યારે ખાનગી કંપનીની અંદર આ એક મર્યાદા છે કે ઓછામાં ઓછા 2 સભ્યો હોવા જોઈએ અને વધારેમાં વધારે 200 સભ્યો છે એ હોવા જરૂરી છે। એ જ રીતે આમાં આગળ જોયા હતા એ જે મર્યાદિત જવાબદારીવાળી કંપની, તો ખાનગી કંપનીની અંદર પણ આ એક પ્રકાર છે। બીજો છે બાંયધરીથી જવાબદારીવાળી કંપની અને અમર્યાદિત જવાબદારીવાળી કંપની। તો જે જાહેર કંપની છે એની અંદર જાહેર જનતાને આમંત્રણ આપી શકે છે, જ્યારે ખાનગી કંપની છે તો એની અંદર જાહેર જનતાને આમંત્રણ આપી શકાતો નથી અને એની જે સભ્ય સંખ્યા 200 થી 200 હોય છે અને એના જે શેર છે એ ફેરબદલીમાં નિયંત્રણ લાદેલા હોય છે, કેટલાક નિયમો હોય છે। જ્યારે જાહેર કંપનીની અંદર આપણે જોયું કે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે સરળતાથી પોતાના શેર છે ખરીદી શકે છે, વેચી શકે છે, એ રીતના આમાં એટલી ફેરબદલી ઉપર એના ઉપર નિયંત્રણો આવેલા છે। અને એની જે મર્યાદિત જવાબદારીવાળી જે કંપની હોય તો એમાં પણ આગળ જોયું એ રીતના પોતે જેટલા શેર ખરીદ્યા હોય તો એ શેરની દાર્શનિક કિંમત જેટલી હોય તો એટલી એની જવાબદારી રહેશે। અને બાંહેધરીથી મર્યાદિત જવાબદારીવાળી જે કંપની હોય તો એની અંદર પણ આગળ જોયું એમ જેટલી પોતે બાંહેધરી આપેલી હશે એટલી એની જવાબદારી છે મર્યાદિત રહેશે, એટલે એની જે આપેલી બાંહેધરી પૂરતી મર્યાદિત રહેશે। અને જે બાંહેધરીથી મર્યાદિત કંપની હોય તો એના છેડે છે પ્રાઇવેટ શબ્દ જે લાગશે। બાંહેધરીથી મર્યાદિત મૂડીવાળી જે કંપની હશે તો જે એનું નામ હશે તો એના છેડે પ્રાઇવેટ શબ્દ લખેલો હોય છે, અને જે જાહેર કંપની હશે તો એના છેડે લિમિટેડ શબ્દ લખેલો હશે, જે બાંહેધરીથી મર્યાદિત જવાબદારીવાળી કંપની હશે। ત્યારબાદ અમર્યાદિત જવાબદારીવાળી કંપની, તો એના છેડે પણ પ્રાઇવેટ લખેલું હોય છે અને એની જવાબદારી છે એના સભ્યોની શેરહોલ્ડરોની અમર્યાદિત હોય છે। જ્યારે આગળ જોઈએ એ રીતના કોઈ પણ કંપનીનું વિસર્જન થાય તો એના જે સભ્યો છે એની બધી જ જવાબદારી ચૂકવવા માટે જવાબદાર ઠરતા હોય છે। કંપનીની બધી મિલકતો વેચી દેવા છતાં કોઈ પણ પ્રકારની એને જો દેવું છે એ પૂરું થતું ન હોય તો એના જે શેર હોલ્ડર છે એના સભ્યો છે પોતાની અંગત મિલકતો વેચીને પણ એનો દેવું છે એને ચૂકવવાનું હોય છે, એટલે એની જવાબદારી છે એ અમર્યાદિત જવાબદારી હોય છે। પછી એક વ્યક્તિની કંપની, તો એક વ્યક્તિની કંપનીની અંદર એક જ વ્યક્તિ હોય છે અને એની સાથે જે વ્યક્તિ એનો સંચાલક મંડળનો સભ્ય હોય તો એની સાથે કરાર કરી અને એને એની સાથે જોડાઈ શકે છે। જે આગળનો કંપની ધારો 1956 હતો તો એની અંદર એક વ્યક્તિની કંપનીની કોઈ પણ પ્રકારની જોગવાઈ હતી નહીં। જે નવો કંપની ધારો 2013ની અંદર આવ્યો તો ત્યારથી આજે એક વ્યક્તિની કંપની છે એ અસ્તિત્વમાં આવી છે અને એક વ્યક્તિની સ્થાપના વખતે જે આવેદનપત્ર છે અને નિયમનપત્ર છે તો રજિસ્ટ્રાર સમક્ષ એ રજૂ કરવું પડે છે અને એક વ્યક્તિ છે એમાં જોડાઈ અને એનો જે સંચાલન વગેરે છે એ કરતા હોય છે અને એક વ્યક્તિ એમાં હોય છે, એટલે એ કંપની છે ખાનગી પણ હોય છે। ત્યારબાદ આગળ જોઈએ વર્ચસ્વની દ્રષ્ટિએ, તો સરકારી કંપની, શાસક કંપની અને ગૌણ કંપની। તો સરકારી કંપની કોને કહેવાય, તો જેના શેર છે એ 51% છે શેર મૂડી પોતે ધરાવતી હોય, એ શેર મૂડી છે એ કોઈ પણ કેન્દ્ર સરકાર ધરાવે અથવા રાજ્ય સરકાર ધરાવે અથવા કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર, એક રાજ્ય સરકાર અથવા એક કરતાં વધારે રાજ્યો સાથે મળી અને એની મૂડી છે એ 51% છે ધરાવતી હોય તો એ સરકારી કંપની છે। અને એક કરતાં વધારે રાજ્યો છે એ પણ શેર મૂડી 51% કરતાં વધારે ધરાવતી હોય તો એ સરકારી કંપની તરીકે ઓળખાય છે। ટૂંકમાં જે 100% શેર છે એમાં બહુમતી શેર ધરાવવાની જે જવાબદારી છે અથવા જે કેન્દ્ર સરકાર કે રાજ્ય સરકાર પાસે સંચાલન કરવાની જે એની પાસે ક્ષમતા હોય અથવા 51% શેર મૂડી પોતાની પાસે રાખી અને સંચાલન છે એ પોતાના હાથમાં રાખે છે, એટલા માટે એને સરકારી કંપની તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। એના આપણે ઉદાહરણ જોવા હોય તો બેલ છે, અશોક હોટલ્સ લિમિટેડ છે, તો આ સરકારી કંપની છે જેની શેર મૂડી છે એ જે તે રાજ્ય સરકાર અથવા જે દેશની જે કેન્દ્ર લેવલની જે સરકાર છે એની પોતાની પાસે રાખે છે અને સંચાલન છે એ પોતા દ્વારા થતું હોય છે, એટલા માટે એને સરકારી કંપની તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ત્યારબાદ શાસક કંપની, કે જે કંપની છે
એ કોઈપણ કંપનીના 50% કરતાં વધારે શેર પોતે ધરાવે અને જે સંચાલન કરવાની જે ક્ષમતા છે એ પોતાની પાસે રાખે તો એને શાસક કંપની કહેવામાં આવે છે, કે જે તે કંપનીઓ એ કોઈ પણ બીજી કંપનીના શેર ધરાવે પણ એ શેર કેટલા, જે 50% શેર છે એના કરતાં વધારે, એટલે પોતે જે પણ સંચાલન કરવાના વ્યક્તિઓ છે એની નિમણૂક કરવાનો અધિકાર છે એ પોતાની પાસે રાખે તો એને શાસક કંપની તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ છે ગૌણ કંપની. તો જે શાસક કંપનીની નીચે આવેલી કંપની હોય તો એને ગૌણ કંપની કહેવામાં આવે છે. એના 50% કરતાં વધારે શેર છે એ શાસક કંપની ધરાવતી હોય, એની અંદર સંચાલન કરવાનો જે નિમણૂક કરવાનો વ્યક્તિઓને સંચાલન કરવા માટેના વ્યક્તિઓનો અધિકાર છે એ શાસક કંપની પાસે હોય તો એને ગૌણ કંપની તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ નોંધણીની સ્થાનની દ્રષ્ટિએ એના બે અલગ અલગ પ્રકાર છે. એક છે ભારતીય કંપની અને બીજી છે વિદેશી કંપની. તો ભારતીય કંપની એટલે જેની સ્થાપના છે એ ભારત દેશની અંદર થયેલી હોય અને એનો જે કાર્યનું સ્થળ છે એ પણ ભારત દેશ હોય, એનો ભારતીય કંપનીદારો જે છે એના અનુસાર અથવા એની સ્થાપના થયેલી હોય તો પણ એને ભારતીય કંપની તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ટૂંકમાં જેની સ્થાપના ભારતની અંદર થયેલી હોય, જેને ભારત દેશની અંદર થયેલી હોય અથવા ભારતનો જે સંસદની અંદર કાયદો પસાર કરી અને એની સ્થાપના કરવામાં આવી હોય અથવા ભારતીય કંપનીદારો જે છે એના અનુસાર એની સ્થાપના થયેલી હોય. અને વિદેશી કંપની એટલે જેની સ્થાપના છે ભારતીય બહારના સ્થળે થયેલી હોય તો એ વિદેશી કંપની છે. જેનું કાર્યક્ષેત્ર છે એ પણ ભારતની બહાર હોય તો એ વિદેશી કંપની છે. તો આમાં આપણે જે કંપનીના અલગ અલગ પ્રકાર જોયા તો આ એના મુખ્ય પ્રકારો છે. હવે એના પછીનો જે પોઈન્ટ છે કંપનીની સ્થાપના વિધિ આપણે આગળના ભાગમાં જોશું. અસ્તુ. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ.